Ориҷон, каме аз зиндагии худ мехостам ба шумо қисса кунам. Ман дар шаҳри Русия қарор дорам. Зиёда аз 5 сол мешавад. Ба як мушкилӣ беҳад азим гирифтор шудам. Худованд маро бахшад. Ман аз шумо мехостам як тавсияи бародарона ба ман диҳед. Шояд ки ба мисли ман дигар бародарони зиёд ҳам бошанд ки бар ин мушкилӣ гирифтор ҳастанд. Ман дар ин тӯли ин 5 сол зиёда аз 870 000 маблағи русӣ ҷамъ карда будам ки имсол мехостам ба назди падар ва модари худ баргашта дар ин маблағ мехостам ки ба оила барпо кунам. Падар ва модари ман ҳам ҳамагӣ мо дар ин масъала будем ки ман бояд ба ватан баргашта оила барпо кунам. Як вақт буд ки дар ҳолати кор будам. Як бародар як блогери чеченро ки ба ном Асҳаб Самаев аст, як конкурс ба ман равон кард дар WhatsApp. Он шахс 10 мошини Hyundai Solarisро дар бозӣ гузошта буд ва одамон бояд ба ӯ подписатсия мекарданд. Баъдан вақте ки ман дар телеграми ӯ подписатсия кардам, барои ин конкурс иштирокчӣ шудам. Дар телеграми он як бозӣ аст ки он қиморро тавсия мекунад. Баҳри ин қимор он ин розыгрышҳоро мекунад ки чтоб мардум ба он ҷалб шуда чизҳо дода шаванд. Баъд як бор ба ин як роҳи маблағ ба даст оварданро он тавсия метиҳад ба мардум. Ман як бор ба бозии он даромада бозӣ кардам ва намедонам дар васвоси шайтон гирифтор шудам ва ин маблағе ки ман дар тӯли ин 4 гӯем ки қариб ки 5 сол ба даст оварда будам, дар бозии ин аблаҳ гӯем ки ман бой додам. Бисёр бародарон ҳастанд ки ин блогери чеченро дастгирӣ мекунанд ва дар ин корҳои бад гирифтор ҳастанд ба мисли ман. Вақте ки ин маблағе ки бо роҳи мушкилот ба даст оварда будам кор карда ва нияти ман аз ин маблағ оила барпо кардан буд. Худо доност, мумкин ки ин чи ҳамин мумкин ки дар ин кор чӣ зиён бошад, худованд худаш медонад. Ман намедонам барои чӣ ин хел шуд. Баъд ман гӯем ки надонистам дигар чӣ кор кунам. Ба падар ва модари худ чӣ гӯям ки маблағ нест дигар, што оила барпо кунем. Бале, 870 000 сомон. Бале, дар бозии ин чеченис блогер ки мардумро ба худ ҷалб кардааст. Ман намедонам чӣ хел ба ин роҳ дода шудам. Як бор ду бор бозӣ кардам ва ҳамеша мехостам маблағи худро аз он ҷо пас бигардонам ва ҳамин тавр гӯем ки ҳамаи маблағҳо барбод рафт ва дигар надонистам чӣ гӯям. Вақте ки падар ва модари худро ман гуфтам ки ман наметавонам имсол оила барпо кунам, омада наметавонам ба рӯхона, онҳо ҳамагӣ ҳайрон шуданд ва то ҳозир ҳам ҳайрон ҳастанд. ҳеҷ кас аз ин ҳол бехабар аст. дар ҳолати бад гирифтор шудам. дигар надонистам чӣ кор кунам. ҳама вақт фикр мекардам ки ман аз бозии он инсон метавонам маблағи худро бозпас бигардонам. Ман рафта бо маблағи 500 000 рубли русӣ боз кредит гирифтам ки ин маблағи худро аз ин бозии он барорам. ҳамин тавр гӯем ки ин маблағҳо ҳам барбод рафт дар бозии он шахс. ман дар мушкилии сахт гирифтор шудам. бисёр шайтон маро васвос кард. ба худкушӣ ҳам даст занӣ будам, барое ки шармандагӣ аз падару модар ки ман ба ин корҳо даст задам. онҳо ҳеҷ боварӣ ҳам намекарданд ки ман бар ин роҳ рафтам ва ба ин корҳо даст задам. Ман
خود از اهل و عائله دینی هستیم. پدر و مادر من گویم که اهل اسلام و دوملو هستند. بسیار شرمندگی شده که من 870,000 مبلغ خود را که برای توی جمع کرده بودم آن را به بازی این صرف کردم. گویم که 1-2 ماه من بازی نکردم. در بین من گفتم که این از این گروه من انشاءالله برمیگردم و همین طور نشد. من بازپس گشته کردیت گرفته بود به همین کار دست دادم. به من یک توصیه خوب دید و دیگر برادرانی که در همین کار هستند از همین کار گویم که بازپس کردم. بله. خب برادر عزیز، کار اول این است که طهارت کنید، 2 رکعت نماز گذارید، به الله تعالی حمد و ثنا گویید، صلوات به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویید، کلمه گردانید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و دعا کنید و توبه کنید. وقتی که توبه میکنید به کاری کردتان پشیمان میشید و از همین گناهی کردگیتان از الله تعالی مغفرت میپرسید، الله تعالی خرسند میشد و الله تعالی توبه را قبول میکند. اگر شرط های توبه اجرا شود، یعنی به گذشته پشیمان شوید، ترک کنید همین عمل را، یعنی این قمار است، این حرام است، و عزم کنید، سخت نیت کنید، اراده مستحکم داشته باشید که دیگر این کار رو نمی کنید، این توبتون قبول است. و وقتی که توبه کی کردید، توبه کی قبول شد، الله تعالی خرسند میشد از بندش. ملک از آن الله است، ملک در دست الله است، دنیا در دست الله است. در یک میجه زدن با شما رو بی حاجت میکند. لیکن تا آن روزی که الله تعالی دعای شما رو اجابت کند، شما صرف و خراجات رو کم کنید، صرف و خراجات رو کم کنید. شما البته راه خطای اختیار کردید. چقدر برادرای تاجیکی که خود تاجیک ها چقدر مردم انا همین کانکورس های دروغین را اجرا میکنند، نامش کانکورس ماندیان. پیامبر صلی الله علیه و 1400 سال پیش خبر داده بودند که حالا یه زمانه میاد که مردم عرق مینوشند و نامش دیگر چیز میگن. عرق نمیگن، تبلیتکه ها میبراید، یعنی که تبلیتکه به چای میخورد یا بوی میکشد یا به شپریست به بدنش میدرارد. این مانند عرق نیست، لیکن همون وظیفه اجرا میکنه. یسمونها بغیر اسمها، نامش تغییر میده، نامش کانکورس ماندیه، مسابقه، ولی او قمار است. تاجیک ها افسوس که همین کار کرده ایستادیان. یعنی که عیب در همون آدم ها نیست اگر هم تو گیرید، ولی آنها گناهکار اساسی هستند، لیکن عیب در خلق است. عیب در خلقی که همانا خریداری میکنند. اگر هیچ کسی نخرد، اونا نمیتونن دیگه این بازیشون اجرا کرد. بنابراین عیب در خود ما بسیار است برادرای عزیز. دین و دنیا آخرت خود رو نسوزه. اگر ببینید این برادر میگفت من 800,000 پول داشتم، میخواست با پولش زیادتر کند و بعد خانه دار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. فرزند آدم اگر یک وادی طلا داشته باشد، یک وادی گفته بین 2 کوه میگفت، از این کوه میفراید تا این کوه، چقدر چقوری هست. همین اگر پر از طلا باشد یک بنده الله تعالی، همین قدر اگر طلا داشته باشد، احب ان یکون له وادیان، دوست می داشت است که 2 وادی داشته باشد. میگوید که یک وادی دیگر الله میداد، بعد ویشه کم کم خیر میکردیم، اینش برای خودمون صرف میکردیم. ولن یملأ فاه الا التراب، دهان فرزند آدم رو فقط خاک پر میکند، خاک پر میکند. یعنی انسان سیر نمیشد، طبیعت انسان است. انسان محبت دنیا دارد، پول و مال را دوست می‌دارد. این پول مهنتی 5 ساله حلاله که 800,000 روبل که جمع آوری کردید از دست دادید. و کسی که میخواهد با این پول پولدار شود، اگرچه در راه اسلام خیر کندم، الله تعالی میگه که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون،
ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. شما نیت نکنید از پول خبیث، از پول پلید خیر و سخاوت کردن. حتی یک انسان فرض کردیم که یک خانه برید یا ماشین برید یا پول برید، چیکار کنم با این پول؟ این پول برای خودش استفاده نبرد، حرام است. این پول فقط برای خدمت اسلام و مسلمان خرج کند، از بهرش براید. این پول برای خودش هم استفاده نبرد. اگر رفت و با همین پول یگان کاری خیر کندم ثواب نمیگیرد. الله تعالی پاک است و فقط پاک را قبول کن. شما با پول برادرای عزیز، با یک برادرم به من بسیار نوشته بود که وقتی که مبلغای زیاد چی میکند، میخرد، لاتری میخرد، با اون آدم میگوید که صاحب کانال، تو میگوید فلان مقدار به من ده، تقریبا نصف پولی ماشین یا اینکه 3/1 آن را، من همین خیلی میکنم که تو غلبه میکنی، تو جای یکم رو میگیری، یعنی که 10 لاتری خرید است، 5 لاتری خرید است، دید است که بسیار خرید است، گفت است که تو بسیار خریدی، اگر خواهی با فلان مقدار خر یا فلان مقدار به من فرستان، وقتی که فلان مقدار که به من دادی، من همین خیلی میکنم که تو جای اول رو میگیری، یعنی ماشین میبری. بعد این آدم پولای گذرانیده است، بعد برای خط سیاه در آورده است، 4 نصف پیشکش کرده است. تمام مقصد این برادر دیگه فقط به طریق همین خیل نویس یافتگی است. خلاصه یعنی همین خیل کارها زیاد است. این کار خودش حرام است، با در داخل حرامیگیش با حرامیگری های دیگر دارد، عبارت از فریب و نیرنگ. خودش حرام است. اگر همین یک آدم فرض کردیم از مردم پول گیرد به راهی فریب، واقعا همین لاتری کسی برآمد برای همان آدم تعداد یگان ساختکاری نکند حرام است. چی جای این با فریب و نیرنگ هاش؟ خیلی که یک قصه رو نقل کردیم، یک مقاله عرب ها هست که حشفن و سوء اکیله، یعنی هم از ترازو میزده سو، هم با خرمای پس صفت میفروخت. خرما خودش صفتش پست است، با از ترازو میزده است، یعنی 2 برابر با مردم جور کردن. بنابراین برادرای عزیز، هر کسی که قماربازی میکند، خواه بریده است خواه نبریده است، همه اینها یعنی گناهکارند. نکنید این کار را، دست کشید، یا مهنت حلال خودتان، همراهی پدر و مادر و فرزنداتون رو در راه حلال استفاده برید. الله تعالی به حلال برکه میدهد. خب برای این برادر چی توصیه میدید بعد اینکه توبه کردید؟ بله، گناه جنسی گناه ماده هست، نر نیست. گناه ماده به معنای چی است؟ مادینه به این معنا که گناه که کردید از گناه دیگر تولد میشد. مثلا پدر و مادرتون میگوید که پولها کجا شد؟ میگوید که پولها رو مثلا دزدانیدم یا سوختن، دروغ. از یک گناه دیگر گناه ها تولد میشد. یا مثلا خیلی که میگه دست به خودکشی زدم، این قریب که دست به خودکشی میزدید، این دلالت به ایمان شما. اصلا ایمانتان کمی کرد که ایمانتان ناقص بود که شما به همین راه دست زدید. برای آنکه شما وقتی که به این راه دست زدید، خوشبختی اگر رفت و غلبه هم میکردید، فکر نکنید که شما پولدار شوید خوشبخت میشید. چقدر پولدارها هستند که بدبخت‌ترین خلقی روی دنیا هستند. خوشبختی در پول داشتن نیست برادر عزیز. انشاءالله باز الله تعالی عوض نیک میدهد. ناامید نشوید از رحمت الله تعالی. فقط شیطان ناامید میشد، فقط کافرها ناامید میشد. شما از رحمت الله تعالی ناامید نشوید. ملک همش در قبضه پروردگار است، در یک لحظه انسان بی حاجت میکنه. بنابراین ناامید نشوید، دست به خودکشی نزنید. و البته آن مصیبتی که به سرتان آمد انشاءالله در این خیر است. الله تعالی دنیا آخرتان را آباد گرداند. الله